بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فجعله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلا لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون حين تصبحون والحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تذهبون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك نفس الذي من الناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو خالق البر والسمع له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
رزقنا وانتصارنا والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا والنبي ورسوله. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا والنبي ورسوله. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا والنبي ورسوله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بوجه الخير وأعوذ بوجه الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ من ناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجب. أسلم لي شأني كله ولا تقلني إلى نفسي ولا إلى علم غيرك طرفة عين. والله إني أعوذ بك من الهم والحزن. أعوذ بك من العجز والكسل. أعوذ بك من الجبن والبخل. أعوذ بك من الوالدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا وأهله ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم اهدني بين يدي وخلفي عن يمين وشمالي من فوق ربك بعدل أوتاد من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تنعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على الإسلام وعلى كل إخلاص هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جنة أبينا إبراهيم عليه مسلما وما كان من المشركين. والله بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نمو عليك وكم عليك النشور. أصبحنا والملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك هذا اليوم ونصره ونصره ونوره وبركة وهدى. اللهم إني أسألك غير هذا اليوم ونفي وغير ما قبله وغير ما بعده وأعوذ من شر هذا اليوم وأشرك فيه وأشرك قبله وأشرك ما بعده. اللهم ما أصبحنا به من نعمة أو بعلم من خلقك وبيدك وحدك لا شريك لك ولك الحمد لك ولا شكر على ذلك. سبحان الله بحمده وخلقك ويطال من عرش من كلماتك. سبحان الله بحمده وخلقك ويطال من عرش من كلماتك. سبحان الله بحمده وخلقك ويطال من عرش من كلماتك. سبحان الله بحمده وخلقك ويطال من عرش من كلماتك. سبحان الله العظيم بحمده أن خلق والله سوى زينة عرش من
لله على ما خلق في السماء الحمد لله على ما خلق في الأرض الحمد لله على ما بين ذلك الحمد لله على ما هو خالق لا إله إلا الله على ما خلق في السماء لا إله إلا الله على ما خلق في الأرض لا إله إلا الله على ما بين ذلك لا إله إلا الله على ما هو خالق الله على ما خلق في السماء الله على ما خلق في الأرض الله على ما بين ذلك الله على ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على ما خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير على كل ذرة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير على كل ذرة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير على كل ذرة مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوء خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان في نعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطيب برحمة الله على نبي الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذنب مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطيب برحمة الله على نبي الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذنب مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطيب برحمة الله على نبي الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة ألف مرة الحمد لله Waalaikumsalam warahmatullahi سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى إلى آخر الله أعلم صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Bersyukur kembali Allah mempermudah kita sehat semuanya sebagai tetamunya di salah satu taman daripada taman surganya. Di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita sebab karenanya. Lebih awal mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan jadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah yang bahwa yang ada di dimanapun kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta banyak para sahabat pengikut dan para pencinta kita berharap Allah menempatkan kita sempurna dalam mengikuti jalan sehingga kita Allah jadikan di sisinya semata sebagai hambanya dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Ulangi sedikit. Bulan lalu kita sudah masuk mengenai masalah pembahasan surat Al-A'la. Sebis melebihkan pahala. Surat yang dicintai, disukai oleh Nabi Muhammad SAW karena banyaknya apa yang terkandung di dalamnya dari ilmu pengetahuan, terutama tentang apa yang telah terjadi dan apa yang sedang dan akan terjadi, dan banyaknya kebaikan yang bisa kita ambil darinya, dari keyakinan keimanan kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala.
manusia, orang yang dekat dengan kita atau jauh dan selainnya. Sucikan Allah Subhanahu wa taala dari bentuk segala yang menunjukkan kekurangan, kelemahan, baik asmanya Allah, baik zatnya Allah, baik sifatnya Allah, baik afalnya Allah Subhanahu wa taala, dan kebijakan dalam hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu, mustahil baginya zat yang maha kuat, mustahil baginya lemah. Dan apapun bentuk kekurangan, baik ia langsung ditujukan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atau kekurangan yang dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala, mustahil itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus paham bahwasanya alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengatur alam semesta ini dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan maha tahunya Allah kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang ada menjadi motivasi, masukan bagi kita. Untuk kita jadikan semua itu apa yang diciptakan oleh Allah dan apa yang terjadi sarana agar kita selalu dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mensucikan Allah dari bentuk kelemahan, kekurangan dalam setiap 24 jam kita, dalam setiap sehari kita, dalam setiap masa waktu kita sampai kita menghadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan zat yang maha luhur, yang tidak ada batas dalam ketinggian dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Dari yang kita pahami lebih banyak yang kita tidak pahami dari luhurnya Allah, tingginya Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan Allah bukan tempat, bukan Allah bertempat di tempat yang tinggi, tidak, tapi kedudukan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, lebih dari yang dibayangkan oleh akal kita. Maha tingginya Allah, luhurnya Allah Subhanahu wa taala. Dan luhurnya Allah, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan luhur namanya tingginya selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah Subhanahu wa taala bukan ukuran bagi apa yang berkaitan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Luhurnya dan tingginya selain Allah Subhanahu wa taala ukuran antara kita sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi kedudukan para nabi rasul dari selain mereka, di antara mereka, bukan bandingannya maha tingginya Allah Subhanahu wa taala antara rasul satu dengan rasul satu di antara mereka, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan maha tingginya luhurnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaq, yang telah menciptakan segalanya. Kami menciptakan bumi, menciptakan kita manusia dan lainnya, dari makhluk yang kita tahu dan makhluk yang kita tidak tahu. Fasawwa, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan setiap makhluk yang diciptakannya sesuai, selaras dengan bentuk yang sah, dengan bentuk yang rapi, dan tidak ada celah dan cacatnya, dengan ukuran namanya, dengan pasangan dan lain sebagainya, itu yang sempurna. Secara umum seperti itu. Allah Subhanahu wa taala jadikan ada sebagian di antara kita dengan kekurangan, yaitu menunjukkan hikmah. Kekurangan itu sendiri
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sama, semua saling mendukung dan saling mengisi dan menyempurnakan. Dan setelah Ia menciptakan semua dengan bentuk yang begitu rapi, indah, sesuai dengan yang berkaitan dengan makhluk itu, Allah Subhanahu wa taala juga sudah tetapkan apa yang dibutuhkan oleh setiap makhluk itu, dan Allah sudah tentukan kadarnya. Fahada, dan Allah Subhanahu wa taala ialah yang telah menunjukkan semua yang diciptakan olehnya untuk mendapatkan petunjuk hidayah bagaimana mereka dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya dan apa yang dibutuhkan olehnya. Allah yang memberikan petunjuk dan Allah yang mudahkan jalan bagi semua. Yang diciptakan olehnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dibutuhkan? Baik bagi kita manusia atau bagi selain kita manusia. Sebagai manusia Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita jalan yang baik, jalan yang tidak baik. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjalani berada di jalan yang baik. Allah Subhanahu wa taala larang kita, arahkan kita untuk menjauh dari jalan yang tidak baik. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan semuanya, mana yang berada di jalan baik, mana yang berada di jalan yang tidak baik. Sehingga tidak terjadi di alam semesta ini apapun bentuknya itu, baik atau tidaknya, kecuali atas ketetapan Allah, takdir Allah. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mentakdirkan semua itu, menetapkan semua itu, dan Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi sudah mentakdirkan itu untuk terjadi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi tidak terjadi di alam semesta ini di luar ketetapan Allah. Berbeda dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada presiden, ada raja, ada sultan, ada apapun namanya. Mereka namanya dalam menguasai satu negara atau lain sebagainya. Mereka tidak menentukan apa yang diperbuat oleh selainnya, dari rakyatnya, masyarakatnya. Bahkan banyak yang terjadi dalam kekuasaan itu apa yang tidak diinginkan olehnya. Apalagi satu negara besar, presiden tidak menentukan semua yang diperbuat oleh rakyatnya. Bahkan ia pun tidak menentukan apa yang diperbuat oleh dirinya, dan tidak menetapkannya. Sehingga wajar kalau terjadi di masyarakat rakyatnya apa yang tidak diinginkan olehnya, tidak sesuai dengan harapannya. Bahkan wajar kalau terjadi terhadap dirinya apa yang tidak sesuai dengan keinginan harapannya. Sekali lagi, karena ia tidak menetapkan sesuatu pun terhadap diri, apalagi terhadap selainnya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Raja Maha Raja. Tidak terjadi di alam semesta yang diciptakan olehnya, dan setiap penghuni yang dihuni di dalam setiap alam semesta yang diciptakan olehnya, kecuali atas ketetapannya, atas ketentuannya, sesuai dengan kadar yang diinginkan olehnya dalam ketetapan ketentuannya, dan tidak akan mungkin terjadi di luar itu. Dan mungkin terjadi di luar ini. Cuma Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal. Alhamdulillah kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akal kita. Tunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala bentuk kebaikan dan keburukan. Dan Allah perintahkan untuk setiap kita melakukan kebaikan, menjauhi keburukan.
itu terjadi atas ketetapan Allah. Ialah Allah yang membuat dia tumbuh, namanya tanaman itu, dan ialah yang telah membuat tanaman itu mati dan seterusnya. Tidak ada manusia yang menumbuhkan tanaman. Manusia hanya sekedar menabur benih, manusia hanya sekedar menyiram, manusia hanya sekedar memupuknya, manusia hanya sekedar berharap selebihnya itu urusan Allah. Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ia tumbuh menghasilkan buah dan lain sebagainya. Sanuqri'uka fala tansa, ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah khusus terhadap Rasulnya. Di sini Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada seluruh makhluknya. Perhatikan dalam pahala umum bagi seluruh makhluknya di alam nyata, alam tidak nyata, dan seluruh penghuni yang ada, baik manusia dan lain sebagainya. Dan ini merupakan bagian daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinyatakan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan, kami akan membacakan kepada engkau, ya Muhammad, fala tansa, sehingga engkau tidak akan melupakannya. Dia mengatakan, kalau yahfad hadzal kitab, sesungguhnya ia Nabi Abu Muhammad akan menghafal kitab ini, yaitu Al-Quran yang agung, min ghairi dirasatin wala takrab, dengan tanpa dirasa takrab, mempelajarinya dan mengulanginya, wala yansahu abadan, dan dia tidak akan melupakannya selamanya. Walaupun secara syariatnya kita diminta untuk mengulangnya, dan Rasulullah selalu berdarasa, ya, mengulangi namanya Al-Quran, hafalannya dari malaikat Jibril di setiap namanya datang bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan turunkan kitab suci Al-Quran, Rasulullah tadarusan dengan malaikat Jibril dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, sampai hatam selama bulan suci Ramadan. Kecuali di akhir umur Nabi Abu Muhammad, beliau menghatamkan model namanya tadarusan dengan malaikat Jibril itu 2 kali hatam. Darasan. Karena dulu sebelum diturunkan ayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak-anak dia, ya, biar tidak lupa, ikuti langsung malaikat Jibril. Kadang-kadang sengaja mendahuluinya, karena takut luput lepas dari hafalannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada Nabi Abu Sanu, bukan kami yang akan membacakan engkau dalam hatimu, jiwamu ya Muhammad, fala tansa, sehingga kau tidak akan melupakannya. Jadi engkau jangan terburu-buru, jangan memaksakan diri. Illa masya Allah, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang kau telah baca, yang kami tuntut. Apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kau lupakan, engkau akan lupakan dia. Antansahu binasi tilawati wa hukmih, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ia karena nasakh tilawati, dihapus tilawahnya, ayatnya, kalimatnya, dan dihapus juga hukumnya, sehingga itu mungkin dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah bukan lagi bagian dari Al-Quran, yang sudah dihapus ayatnya, kalimatnya sudah dihapus hukumnya, sehingga ayat itu tidak berlaku lagi dan hukum itu tidak berlaku lagi. Ya, mungkin kalimat-kalimat itu bisa dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah karena ingin beliau sengaja untuk mengeraskan suaranya dengan
Injil, berbeda dengan Taurat dan lainnya. Karena kitab Taurat Injil itu Allah SWT turunkan langsung sekaligus. Allah turunkan itu sekaligus. Amat ini Taurat, ya Musa itu Taurat, ya Isa ini Injil. Perintahkan umatmu untuk menjalankan apa yang ada di dalamnya dan seterusnya. Tapi kalau Al-Quran Allah SWT turunkan sedikit demi sedikit terhadap Nabi Abu Muhammad kurun waktu 23 tahun. Sekali lagi, kalau kitab sebelumnya turunnya langsung. Nabi Allah Musa pergi ke Bukit Tur, terus Sinat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan untuk umatnya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pulang Nabi Allah Musa bawa Taurat dan Laut. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk menyampaikan kepada umatnya untuk menjalankan apa yang ada di dalamnya. Sekaligus semuanya. Kalau kita bahas lagi sedikit turun ayat sini, turun ayat sini, sedikit demi sedikit selama kurun waktu 23 tahun namanya Al-Quran. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Dia Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci itu, yang telah menetapkan segala sesuatu itu dan menetapkan apa yang berkaitan dengan engkau ya Muhammad secara khusus dari hidayah yang diberikan oleh Allah khusus kepada engkau, terutama akan kalam Allah yang agung itu, yang berat itu. Dan Allah mengatakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Berat, ucapan yang berat, wahyu yang berat yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya ia Allah ya'lamul jahra, mengetahui apa yang nampak, minal qaul wal fi'l, dari ucapan dan perbuatan. Apa? Wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi dari keduanya dalam ucapan perbuatan. Ucapan yang tersembunyi yang kita lantunkan ke dalam hati kita, yang terhentak dalam benak pikiran kita, dari perbuatan yang kita lakukan, apa tujuan kita melakukannya, yang orang selain kita tidak tahu akan hal itu. Allah
yang disembunyikan oleh hamba itulah yang begitu banyak namanya kebaikannya, itulah yang akan diberikan oleh Allah dalam ucapan perbuatannya. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka kita juga harus sadar karena itu apa yang kita terima dari Allah berbeda. Walaupun dari sholat, alhamdulillah kita sholat sama, tapi yang diberikan oleh Allah terhadap kita berbeda. Tergantung kesempurnaan apa yang nampak dan apa yang tidak nampak dari kita, dan itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari balasan dan ganjaran dari apa yang kita perbuat. Makanya sebagai sesuatu yang beriman harus kita perbaiki apa yang nampak dari kita dan apa yang tidak nampak dari kita perbaiki sebaik-baiknya. Dan seterusnya, sekali lagi barangkali kita dalam berbuat A ada niat yang baik hari ini, barangkali besok ada niat yang jauh lebih baik, barangkali lusa ada niat yang jauh lebih baik. Hari ini mungkin kita niatnya satu, besok mungkin barangkali dibuka oleh Allah dengan dua niat, besok lagi mungkin dibuka oleh Allah dengan tiga niat yang tersimpan dalam hati kita, tujuan kita dalam berbuat dan berucap, sehingga kita mendapatkan seterusnya. Dan itu tidak ada batasnya, habis. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita balasan kecuali dengan apa yang kita lakukan. Ama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal yang baik itu nanti yang akan menjadikannya jauh lebih baik dan jauh lebih besar pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya amal itu Allah Subhanahu wa taala akan lihat, dan seseorang hamba itu ketika berbuat namanya beramal, hasil amal itu tergantung niatnya. Kalau memang dia dari awal niatnya baik, insya Allah amalnya akan menjadi baik. Kalau dari awal niatnya tidak baik, nanti amalnya tidak baik. Kenapa? Karena pendorong dia untuk berbuat baik jadi baik, pendorong dia untuk berbuat tidak baik jadi tidak baik. Dan Allah mengatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya hanya bagi setiap yang berbuat itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, bukan perbuatannya mana apa yang dia niatkan. Karena barangkali perbuatan kita satu, tapi niatnya 10, yang akan kita dapatkan dari amal satu itu 10, bukan satu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala muliakan dan istimewakan kita dengan hal tersebut. Maka dengannya sekali lagi kita harus berlomba-lomba. Jangan berhenti dalam satu fase. Karena kalau mampu kita melakukan ini, ada lagi yang di atasnya. Dan begitu seterusnya, sehingga kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan yang sudah kita lakukan, kita tingkatkan, dan kita melakukan kembali yang belum kita lakukan dan kita tingkatkan, dan begitulah seterusnya. Selagi seseorang hamba itu berusaha, insya Allah akan tunjukkan jalan baginya. Dan Allah sudah berjanji akan hal itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang jahadu fina, berjihad, berjuang, berupaya, berusaha untuk namanya melakukan apa yang mereka akan diri kepadanya, berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, Allah dan seterusnya. Lanahdiyannahum, maka kami sungguh pasti akan selalu memberikan hidayah, petunjuk bagi mereka, subulana, jalan-jalan kami. Jalan-jalan Allah itu banyak, lebih dari yang kita banyak bayangkan banyaknya.
sangat besar beritanya karena berkaitan dengan makhluk yang terbesar, makhluk termulia teragung, makhluk yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Jadi beritanya agung, tinggi, besar, lebih dari yang kita bayangkan, besar, tinggi, agungnya. Diringkas oleh mereka dari apa yang mereka pahami dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad dan sirah sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka hamba-hamba yang cerdas, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama yang Allah nyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka memiliki pemahaman kecerdasan yang tinggi lebih dari yang kita bayangkan, sehingga mereka mengumpulkan karya-karya maulid. Namanya dikenal dengan maulid walaupun namanya bukan maulid. Kalau kita lihat Sibtul Durar, namanya Al-Daibani, Syaraful Ana, Diyaul Lam, Syaraful Tawkal, lain sebagainya. Tapi lebih dikenal dengan maulid. Kenapa? Karena tujuan maulid itu, maulid itu bisa masa, bisa tempat, masa kelahiran dan tempat kelahiran. Maksudnya tujuannya dinamakan lebih populer dengan nama maulid itu agar lahir, maulid kelahiran, tempat lahirnya, masa lahirnya. Maksudnya agar lahir di tempatnya itu di hati kita, di kalbu kita, di jiwa kita, di mata kita, telinga kita, lahir batin kita, sekujur tubuh kita lahir apa? Lahir daripada semua itu kecintaan kepada Nabi Muhammad. Lahir di mata cinta Nabi Muhammad, lahir di telinga cinta Nabi Muhammad, lahir di muntung kita, lisan kita, kalimatnya kedua darinya cinta Nabi Muhammad, tangan kaki, hati kita, jiwa kita, tentang pikiran kita, niat kita. Kapan? Maulid di setiap masa, dalam setiap nafas. Hari ini, besok, sampai kita menghadap Allah. Itu yang diinginkan oleh ulama. Kenapa? Karena itu wajib bagi kita semua. Bagaimana kita ingin menjadikan Nabi Muhammad panutan, sehingga kita lewat lepas dari hawa nafsu kita dalam berbuat kebaikan. Karena kalau kebaikan itu walaupun sebesar gunung, kalau dicampur dengan setetes hawa nafsu, habis hancur itu. Jadi busuk semua itu, segunung itu. Tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, bahasa kita mungkin menggunjing atas apa yang ada, bukan mengunjing atas apa sesuatu, atas sesuatu yang ada. Dia mengatakan hasbuk minat min Safiyah ya Rasulullah, cukup Safiyah. Agak halus, orangnya pendek. Nah, namanya madunya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, sadarkah engkau kalau ucapanmu tadi dicampur ke lautan, air laut, maka air laut yang asin itu akan menjadi busuk, berbau dan tidak sedap. Selautan itu hanya dengan kalimat itu. Sehingga selautan amal itu habis dengan satu ucapan itu, habis jadi busuk. Agar amal kita tidak seperti itu. Jangan sampai kita menyangka kita sudah berbuat amalan yang besar, ternyata amal itu tidak ada semuanya. Kenapa? Karena kita sendiri yang salah. Kenapa salah? Karena kita tidak mengikuti betul Nabi Muhammad. Makanya ulama-ulama cerdas mereka bikin karya-karya maulid. Kenapa? Karena tidak mungkin kita akan mengikuti Nabi Muhammad kalau tidak cinta-cinta. Kalau tidak cinta-cinta, bagaimana ikut Nabi Muhammad? Bagaimana kalau kita cinta dengan diri kita, cinta dengan hawa nafsu kita, ikuti hawa nafsu diri kita. Apa yang menjadi kebaikan bagi? Apa yang menjadi kebaikan baginya? Tidak mampu kita lakukan apa yang Rasulullah SAW. Tidak mampu, jangan harap untuk mampu. Setelah kita namanya cinta, baru kita akan mengikutinya. Bagaimana akan cinta
1448 tahun yang lalu sudah ada maulid. Mana kita maulid terbesar itulah Al-Quran. Gunakan, kita punya kemampuan akal yang Allah berikan dengan baik, sempurna. Jangan akal kita disetir oleh Yahudi Nasrani atau musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikuti namanya beriman dengan Nabi Agung Muhammad itu dan para Nabi Rasul hukumnya wajib, bahkan rukun Islam. Bagaimana mengenal Nabi Agung Muhammad? Bagaimana dengannya? Kalau beriman dengan Nabi Rasul secara umum termasuk rukun iman. Bagaimana mengenal Nabi Agung Muhammad secara umum? Sebagaimana kita akan kenal kalau kita tidak namanya mempelajarinya, tidak berupaya untuk mengetahuinya, tidak mau duduk untuk mendengarkan kisah cerita hikayat akan hal yang berkaitan dengannya. Maka itulah ulama-ulama kita, karena cerdasnya mereka lebih dari yang kita kira, mereka bikin karya-karya murid. Dan dalam karya-karya murid yang ringkas itulah mereka selipkan tauhid kita kepada Allah. Bagaimana kita kenal Allah, bagaimana kita mengesahkan Allah, mengetahui Tuhan itu yang disembah hanya Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu selain Allah. Mereka selipkan dalam karya-karya murid mereka, sehingga ketika kita membaca karya murid kita pun mengenal Tuhan kita Allah. Kenapa? Tidak mungkin kita kenal Allah kalau tidak kenal Rasulnya. Tidak mungkin kita akan kalau tidak kenal dengan Rasulnya, kenal dengan Tuhan. Itu ada kaitan. Sekali lagi, karena namanya terlalu sempit dalam memahami apa itu maulid. Sebagian saudara kita mengatakan bid'ah. Kenapa? Karena dia terlalu sempit ilmunya, terlalu sempit cara ia dalam memahami apa itu maulid. Kenapa? Karena mereka adopsi itu kalimat bid'ah itu dari musuh Allah. Siapa? Yahudi Nasrani, yang Allah nyatakan walan tarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millata